प्यारे दर्शकों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਬੀਨਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। Hi, this is Sabina Kungura, mother of 2 lovely kids, daughter fighter pilot, fashion designer and fighter in life, and business influencer striving for people who want to, excel in life. Thank you so much. मैडम, सब तो पहले सानू ये दसो कि सबीना क्रिएशनस की है। सबीना क्रिएशन जे तुसी मेरी वैबसाइट ते जाओगे उत्थे तुहानू मेरा देखण नू मिलेगा कि उत्थे डिटेल बिजनेस मास्टरी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਸਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। This is my experience in life which I have learned, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ that experience and ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ कोर्स बनाया। अगे मैं बनाती रहांगी। आई एम स्टिल प्लानिंग अनदर वन एज वेल। सो इसमें नई टेक्निक्स हैं बिज़नेस के कि कैसे आप बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो एंड कैसे अपने बिज़नेस को आगे ले के जा सकते हो। जो नई लेडीज़ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं या जिनके कस्टमर्स हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और कैसे बढ़ा सकते हैं, बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो सबीना क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस, इज़ ऑल अबाउट क्लोथ्स, इज़ ऑल अबाउट पर्ल्स। सो दिस इज़ माई लव फॉर पीपल एंड दिस इज़ माई, कहते हैं ना कि जिसको कोशिश है कि अपने आप को आगे बढ़ाने की और लोगों को आगे बढ़ाने की। तुसी ये फील्ड ही क्यों चुनी? ये फील्ड में इसलिए चुनी, आप थोड़ा कहने का मतलब है फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में फील्ड इसलिए चुनी बिकॉज आई एम अ फैशन डिज़ाइनर माई सेल्फ। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है एंड इट वॉज लाइक 20 years बैक आई हैड डन इट। आई बिकेम अ हाउस वाइफ। मैं एक घर दी ग्रैनी जिन्हों कहते ने वो सीगी। मैं 10 साल अपना कोई काम नहीं सी कीता, अपने परिवार नू डेडिकेट कीता सीगा। बट फिर एक पॉइंट मेरी लाइफ च इहो जिहा आया जिथे मैनू लगा कि मैनू अपने लिए कुछ करना चाहिए है। इस करके मैं अपने लिए ये लाइन चुनी, बहुत चुनी, मेरे लिए ज़रूरी पै गई सीगी। मैडम, जिहड़े डिज़ाइन तुसीं करदे हो, खुद करदे हो, ते कितना टाइम लगदा है? इट डिपेंड्स। जे किसी नू सिंपल कुछ चाहिए हुंदा है तो इट डजंट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। जे किसी दा बाहरों ऑर्डर आया तो किसी नू कुछ भी चाहिए तो फटाफट, मतलब फ्रीलांसिंग का मतलब हुंदा मेरे इन हाउस टेलर्स नहीं हैगे, मैं उन्हां नाल कॉन्टैक्ट्स रखे हुए ने। तो जे किसी नू कुछ चाहिए हुंदा मैं उन्हां नू पूरा करके दे दिंदी हां घट टाइम च। बट जे किसी दा एम्ब्रॉयडरी का काम है, जे किसी दा मतलब इहो जिहा काम है जिहदे विच आपां कलरिंग भी करानी है, आपां एम्ब्रॉयडरी भी करानी है, उहदे विच थोड़ा जिहा टाइम 15-20 डेज़ लैके चलो। जिवें हुण मैं एक कंसाइनमेंट करके भेजिया जिहदे विच आई मीन देयर वर अबाउट 10 सूट्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਈਕ 15-20 ਡੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਟੇਲਰਸ ਵੀ ਹਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी बनाने लई, जिथे तुहानू पता है तुहाडा बैटर हाफ तुहाडे नाल नहीं हैगा। मेरे 2 बच्चे सीगे, मैनू टाइम भी उन्होंने देना पैंदा सी, मैनू उन्होंने पढ़ाउणा भी पैंदा सीगा। मेरे बच्चे बहुत छोटे सीगे जब मैं अपना काम शुरू किया। मेरे बच्चे शायद, माई डॉटर वॉज इन आई मीन स्टिल इन किंडरगार्टन, हाले छोटी क्लासेस सीगी। मेरा बेटा हले आई थिंक सो 4th विच सीगा जब मैं काम शुरू किया। बट उन्होंने टाइम देना, उन्होंने खाना पीना पूरा करना, उन्हों दी डिमांड्स पूरियां करनियां, तो जिहड़ी कंपनी विच मैं काम कर रही सीगी उस कंपनी नाल जस्टिस करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया सी। सो वो टाइम मैनेजमेंट करना
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਕਿ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਮਦਰ, ਐਜ਼ ਪਿਲਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਡੇ ਚੈਲੰਜ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ ਵਿਚ ਕੇਮ ਇਨ ਮੀ। ਆਫਟਰ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਹੈ? ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂ JD ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ 2-year ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਨ you know after doing my post graduation I did my fashion designing course which was for 2 years, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ? It is to make a lady very very beautiful, you know, it is that ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। I mean I am also designing the accessories, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪਰਲਸ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। I mean from top to toe people want ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। So I even choose accessories for them, but ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ I want you know myself to look beautiful, I want other ladies to look beautiful, because ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। you know like ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖੇ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖੇ ਕਿ I mean she should be appreciated, you know it is not ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। it is ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, I think so then world will become a very very better place, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। So my motive is this only। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? See, I'll say there are about 300 to 500 ladies which are connected with me every day। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਪਸ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਸ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਬਣਵਾਉਣ। you know they come, they get the designs from me। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ designs they don't want fabric, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ pearls ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then I help them in new startups as well। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? उनके लिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ yourself। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, you know ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। I mean ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਲੀਵ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ grown up people, but tell me one thing, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। they want ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜੇ ਫਾਦਰ ਬੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਅ ਡਿਪਰੈਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ what is my mother doing। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। that was the turning point। I mean ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। So what he meant to say was कि मम्मा आप उठो, आप अपने लिए लड़ाई लड़ो, आप अपने लिए जॉब करो, you can do everything। वो एक टर्निंग पॉइंट था जो मेरे बेटे ने मेरे को बोला, वो मेरी ज़िंदगी बदल के उस चीज़ ने रख दी कि मैंने अपने आप को अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपना लिटिगेशन की, सब कुछ किया, अपनी जॉब की। बट मैं यही मैसेज देना चाहूँगी लेडीज़ को कि आप अकेले नहीं हो। आपको पैदा किया भगवान ने, रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ पैदा ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਨਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੁਸ਼ੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ that ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੌਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ that a lady is a most powerful creation on earth। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ, ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4, ਨੰਬਰ 5। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੌਕ ਆਊਟ ਕਰੋ। 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਐਂਪਲ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਗਿਵ one thing to ladies ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਾਇਰਡ 에ਅਰਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, I can have a beautiful smile on my face
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਵਾਰੀਅਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ everybody can march ahead in life, you know, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। and if anybody wants to contact me, ਮੇਰਾ email ID ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, you can contact me through my email ID and I'll be always there to support you। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, I don't say ladies, I mean I would say gents also, I mean ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। This was my beautiful video. Signing off, Sabina Khungura, mother of 2 lovely kids, daughter of fighter pilot, fashion designer and fighter in life. Thank you so much.